प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। सुगंध चाहिए फूलों की तो फूल से नाता जोड़ो। सुगंध चाहिए फूलों की तो फूल से नाता जोड़ो। परमानंद को पाना हो गर मन को प्रभु से जोड़ो। परमानंद को पाना हो गर मन को प्रभु से जोड़ो। मूल वतन के रहने वाले स्थूल वतन में आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। मरुभूमि की झिलमिल को पानी समझना भूल है। मरुभूमि की झिलमिल को पानी समझना भूल है। ये तो सूरज की गर्मी है और पवन खिल है। ये तो सूरज की गर्मी है और पवन खिल है। मन की बंद आंखें खोलो ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार की बरखा हो रही है, झलक रहा है सागर। प्रभु प्यार की बरखा हो रही है, झलक रहा है सागर। भरना चाहो भर लो जितना अपने दिल की गागर। भरना चाहो भर
भर लो जितना अपने दिल की गागर। आत्मीयता के झरनों से प्रभु प्रेम पिलाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। तुम्हें सुनाने आए हैं। तुम्हें सुनाने आए हैं। तुम्हें सुनाने आए हैं। என் உயிரும் நீயே பாபா, என் வாழ்வும் நீயே பாபா. என் உயிரும் நீயே பாபா, என் வாழ்வும் நீயே பாபா. மனதில் உன்னை சுமப்பேன் பாபா, அன்பால் உன்னை வெல்வேன் பாபா. மனதில் உன்னை சுமப்பேன் பாபா, அன்பால் உன்னை வெல்வேன் பாபா. இந்த ஆனந்தம் போதும் பாபா, இந்த பாக்கியம் போதும் பாபா. என் உயிரும் நீயே பாபா, என் வாழ்வும் நீயே பாபா. என் உயிரும் நீயே பாபா, என் வாழ்வும் நீயே பாபா. अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा।
पुकारे परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ஓம் சாந்தி. சிவபாபா நினைவிருக்கின்றதா? வாணி தேதி 20/8/2025. பாப்தாதா மதுபன் காலை முரளி. பாபா சொல்கிறாங்க, மீठे बच्चे श्रीमत पर चल सबको मुक्ति जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ. இனிமையான குழந்தைகளே, ஸ்ரீமத் படி நடந்து அனைவருக்கும் முக்தி ஜீவன் முக்தி பெறுவதற்கான வழியை கூறுங்கள். சாராதின் எஹி தந்தா கர்த்தி ரஹோ. முழு நாளும் இந்த தொழிலையே செய்து கொண்டிருங்கள். கேள்வி கேட்குறாங்க பாபா. बापने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई हैं जो बहुत समझने की है? பாபா எப்படிப்பட்ட சூட்சமமான விஷயங்களை கூறியிருக்கிறார்? அது மிகவும் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயமாகும். பதில் சொல்கிறாங்க பாபா, சத்யுக் அமர்லோக ஹே. சத்யுகம் என்பது அமரலோகமாகும். அங்கே ஆத்மா ஒரு சரீரத்தை மாற்றி இன்னொரு சரீரம் எடுக்கின்றது. ஆனால் மரணம் என்ற பெயர் இருக்காது. ஆத்மா உடலை விட்டு போயிடுச்சுன்னா என்ன சொல்லுவோம்? இறந்து போயிட்டாங்க, மரணம் அடைந்து விட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அங்கே மரணம் என்ற பெயர் இருக்காது. ரெண்டாவது பாயிண்ட், शिव बाबा की बेहद रचना है. ब्रह्मा की रचना इस समय तुम ब्राह्मण हो. शिव பாபாவுடையது எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட படைப்பு. பிரம்மாவுடைய படைப்பு. இந்த நேரத்தில் நீங்கள் பிராமணர்கள் தான் ஆகியிருக்கிறீர்கள். திருமூர்த்தி சிவன் என்று சொல்லலாமே தவிர திருமூர்த்தி பிரம்மா என்று சொல்ல முடியாது. ये सब बहुत सूक्ष्म बातें बाप ने सुनाई हैं. இவை அனைத்தும் மிகவும் சூட்சமமான விஷயம் பாபா கூறியிருக்கிறார். ऐसी सी बातों पर विचार कर बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना. ஸோ இது போன்ற விஷயங்களை எடுத்துக்கொண்டு சிந்தனை செய்து புத்திக்கு நீங்களே போஜனத்தை உணவை தயார் செய்ய வேண்டும். சிந்திக்க சிந்திக்க ஞானத்தினுடைய தெளிவு ஏற்படுறது. அந்த தெளிவு புத்திக்கான உணவாக ஆகின்றது. ஓம் சாந்தி. திருமூர்த்தி சிவ பகவான் வாச். திருமூர்த்தி சிவனுடைய மகா வாக்கியம். அப் தோ லோக் திருமூர்த்தி பிரம்மா கேட்டே ஹே. உலகத்தினரோ திருமூர்த்தி பிரம்மா என்று கூறுகிறார்கள். பாபா கூறுகிறார், திருமூர்த்தி சிவ பகவானுடைய மகா வாக்கியம். திருமூர்த்தி பிரம்மா மகா வாக்கியம் என்று சொல்ல முடியாது. தும் திருமூர்த்தி சிவ பகவான் வாச் கே சக்தி ஹோ. ஆக நம்ம என்ன சொல்லணும்? திருமூர்த்தி சிவ பகவானுடைய மகா வாக்கியம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். உலகத்தினர் சிவனையும் சங்கரனையும் ஒன்று என்று கூறிவிட்டார்கள். ये तो सीधा है. திருமூர்த்தி பிரம்மாக்கு பதிலே திருமூர்த்தி சிவ பகவான் வாச். சரியானது இதுதான். எது? திருமூர்த்தி பிரம்மா என்பதற்கு பதிலாக திருமூர்த்தி சிவ பகவான் வாச் என்று கூறுவதுதான் சரியானதாகும். மனிதர்கள் இதுவும் கூறியிருக்கிறார்கள், சங்கரருடைய கண் திறந்தால், மூன்றாவது கண் திறந்து விட்டால் விநாசம் ஆகிவிடும் அப்படின்னும் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இவை அனைத்துமே புத்தியால் நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டிய விஷயமாகும். தீன்காகி முக்கிய பாட்டு மூவருடையது தான் முக்கியமான பாகமாகும்.
ब्रह्मा और विष्णु का तो बड़ा पाठ है. அதுலேயும் கூட பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மாவுக்கும் விஷ்ணுவுக்குமே 84 பெரிய பாட்டு இருக்கிறது. 84 பிறப்புகளை எடுக்கிறார்கள். विष्णु का और प्रजापिता ब्रह्मा का अर्थ भी समझा है. அடுத்து சொல்கிறாங்க பாபா, விஷ்ணு என்றால் என்ன, பிரஜாபிதா பிரம்மா என்றால் என்ன, இதனுடைய அர்த்தத்தையும் பாபா நமக்கு புரிய வைத்திருக்கிறார். பாட்டு ஹே தீன் கா ஹே, மூவருடைய பாட்டு தான். பிரம்மா கா தோ நாம் காயா ஹுவா ஹே, பிரம்மாவுக்கோ மகிமை பாடப்பட்டிருக்கிறது. ஆதி தேவ் என்று மகிமை பாடப்பட்டிருக்கிறது. பிரஜாபிதா பிரம்மாவிற்கு கோவிலும் இருக்கிறது. ஏஹே விஷ்ணு, அந்த மூவரில் பிரம்மா பற்றி கேட்டுட்டோம். அடுத்து வரக்கூடியது யார், விஷ்ணு. அதுவா கிருஷ்ணக்கா அந்திம் ஜனம் சராசிவா ஜனம், விஷ்ணு என்று சொல்லலாம் அல்லது கிருஷ்ணர் என்று சொல்லலாம். கிருஷ்ணருடைய லாஸ்ட் பர்த் 84வது பர்த், கடைசி பர்த் ஆகும். அந்த கிருஷ்ணர் 84 பிறப்பை எடுக்கிறார் இல்லையா, 84வது பிறப்பில் தான் அந்த கிருஷ்ணாவுக்கு பெயர் பிரம்மா என்று வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. நேற்று கூட சொன்னாங்க இல்லையா பாபா, கிருஷ்ணர் எந்த முக தோற்றத்தில் இருக்கிறாரோ அது போன்ற முகத்தோற்றம் ஒரு தடவை தான் கிடைக்கும். அதுபோல் முகத்தோற்றம் அடுத்து சத்தியுகம் வரும்போது தான் கிடைக்கும். பிரம்மா யார், விஷ்ணு யார் என்பதை புரிய வைங்கள். அப் பிரம்மா கத்து அடாப்டடு கஹேங்கே, பிரம்மாவை தத்தெடுக்கப்பட்டவர் என்று தான் சொல்லலை. பிரம்மா என்பவர் ஒருத்தர் பிறக்கலை, தத்தெடுத்த பிறகு அவருக்கு பிரம்மா என்ற பெயர் சூட்டப்படுகிறது. ये दोनों बच्चे हैं शिव के, பிரம்மாவாகட்டும் விஷ்ணுவாகட்டும் இருவருமே சிவனுடைய குழந்தைகள். வாஸ்தவமே பச்சா ஏக் ஹே, உண்மையில் பார்க்க போனால் இருவருமே ஒரு குழந்தையாவார்கள், தனித்தனியானவர்கள் அல்ல. பேர் வகையில் பார்க்குறப்போ தனித்தனியாக இருக்கிறாங்க, ஆனால் உண்மையிலே பார்க்க போனால் ஒரே குழந்தை தான். ஒரே குழந்தைக்கு பேர் தான் பிரம்மா, அதே குழந்தைக்கு பேர் தான் விஷ்ணு. கிசாப் கருங்கி தோ பிரம்மா ஹே ஷிவ் கா பச்சா, கணக்கு போட்டு பார்த்தீர்கள் என்றால் பிரம்மா என்ன ஆயிடுறார், சிவனுடைய குழந்தையாகிடுறார். பாப் ஒரு தாதா, அதே அந்த பிரம்மா என்ன ஆயிடுறார், சிவனுடைய குழந்தையான பிறகு தாதா ஆயிடுறார். எல்லா ஆத்ம சகோதரர்களுக்கும் அவர் மூத்த சகோதரன் ஆயிடுறார். அதே நேரத்தில் சிவன் அவருடைய உடலில் பிரவேசிக்கிறதுனால அவர் என்ன ஆயிடுறார், பாப் தாதா. எத்தனை விஷயம் புரிய வைக்கிறார் பாருங்கள் பாபா. விஷ்ணுங்கிற பேர் இதில் வர முடியாது. பிரஜாபிதா பிரம்மா மூலமாக சிவபாபா ஸ்தாபனை செய்து கொண்டிருக்கிறார். விஷ்ணு துவாரா ஸ்தாபனா நை கராத்தே, அது விஷ்ணு மூலமாக ஸ்தாபனை காரியம் சேவிக்கவில்லை. சிவுக்கு பி பச்சே ஹே, பிரம்மாக்கு பி பச்சே ஹே. பாபா சொல்கிறாங்க, சிவனுக்கும் குழந்தைங்க இருக்காங்க, பிரம்மாவுக்கும் குழந்தைங்க இருக்காங்க, விஷ்ணுவுக்கு குழந்தை இருக்காங்களா? விஷ்ணுவுக்கு குழந்தை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. न लक्ष्मी नारायण कोई बहुत बच्चे हो सकते हैं, அது லக்ஷ்மி நாராயணருக்கு நிறைய குழந்தைகள் இருக்க முடியுமா? அதுவும் முடியாது. ஏஹே புத்தி கிளியே போஜன், இதுதான் புத்திக்கான உணவாகும். ஆப்பி போஜன் பனானா சாயே, புத்திக்கான உணவை யார் தயார் பண்ணணும்? பாபா சொல்கிறாங்க, நீங்களே புத்திக்கான உணவை தயார் செய்ய வேண்டும், சிந்தனை பண்ணணும். சப்சி ஜாஸ்தி பாட்டு கெஹேங்கே விஷ்ணுக்கா, அனைவரை விட அதிகமான பாகம் யாருக்கு? விஷ்ணுக்கு. सौराशी जन्मों का विराट रूप भी विष्णु को दिखाते हैं, न कि ब्रह्मा का. 84 பிறப்பு எடுத்த அந்த விஷ்ணுக்கு தான் விராட்ட ரூபத்தில் விஷ்ணுவை தான் காட்டப்படுகிறது. அவ்வளோ மிகப்பெரிய பிரம்மாண்ட ரூபம் காட்டப்படுகிறது. ஏனென்றால் விஷ்ணு தான் 84 பிறப்புகளை எடுக்கிறார். பிரம்மாவுடைய ரூபத்தை விராட்ட ரூபத்தில் காட்டவில்லை. விராட்ட ரூப் விஷ்ணு காய் பனாத்தே ஹேன். விராட்ட ரூபம் என்று சொல்லும்போது அங்கே யாருடைய சித்திரம் காட்டப்படுகிறது? விஷ்ணுனுடைய சித்திரம் காட்டப்படுகிறது. क्योंकि ஏனென்றால் पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा का नाम दर्ते हैं. அந்த விஷ்ணு முதல்ல என்ன பெயரோடு இருந்தார்? பிரஜாபிதா பிரம்மா என்ற பெயரோடு இருந்தார். பிரம்மாவுடைய பாட்டு குறுகியது, எனவே பிரம்மாவை காட்டப்படலை, விஷ்ணுவை காட்டப்பட்டிருக்கு. ஒவ்வொரு விஷயமா பாபா சொல்லிகிட்டே வராங்க. மூவருடைய பாட்டு தான்
மெயின் பார்ட் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா, அந்த மூவர் யார், அந்த மூவருடைய பார்ட் என்ன, அதையும் பாபா புரிய வச்சுட்டு வராங்க. சதுர்புஜ் வி விஷ்ணு கா பனா தேத்தே ஹேன். விராட்ட ரூபத்திலையும் விஷ்ணுவை காட்டப்படுகிறது. விஷ்ணுவிற்கு 4 புஜங்கள் காட்டப்படுகிறது. விஷ்ணுவுக்கு தான் உண்மையிலேயே அந்த 4 புஜங்களிலும் 4 அலங்காரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. உண்மையிலே பார்க்க போனால் அந்த 4 அலங்காரங்களும் உங்களுடையதாகும். என்னென்ன அலங்காரம்? சங்கு, சக்கரம், கதாயுதம், தாமரை புஷ்பம். ये भी बड़ी समझने की बातें हैं. இதுவும் மிகவும் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயமாகும். இந்த விஷயத்தை எல்லாம் மனிதர்கள் புரிய வைக்க முடியாது. பாபா புது விதமாக புரிய வைத்து கொண்டே இருக்கிறார். बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच राइट है ना. பாபா சொல்லார். எடுத்ததுமே இன்னைக்கு முரளியில் என்ன சொன்னார் பாபா? கேள்வி பதிலுக்கு அப்புறமா திருமூர்த்தி சிவ பகவானுடைய மகா வாக்கியம் என்பதுதான் சரியானதல்லவா? விஷ்ணு, பிரம்மா और शिव. ஒன்று விஷ்ணு, அடுத்து யார்? பிரம்மா, அடுத்து யார்? சிவன். இதில் பிரஜாபிதா பிரம்மா சிவனோட குழந்தை. விஷ்ணுவை குழந்தைன்னு சொல்ல முடியாது, சிவனோட குழந்தைன்னு சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாது. बल क्रिएशन कहते हैं परंतु रचना तो ब्रह्मा की होगी ना. கிரியேஷன் என்று சொல்லப்பட்டாலும் படைப்பு பிரம்மாவுடையதல்லவா? जो फिर भिन्न नाम रूप लेती है. பிரம்மா படைக்கிறார். படைக்கும்போது அவரோட பேர் என்ன ஆயிடுறது? மாறுகின்றது, விதவிதமான பேராக மாறுகிறது. பாபா சொல்றார், விஷ்ணு கா கித்னா சமய ராஜ் ஹை. விஷ்ணு பாருங்க எவ்வளோ காலம் ராஜ்யம் பண்ணுறார். அதே பிரம்மா பாருங்க எவ்வளோ காலம் அவருடைய படைப்பு காரியத்தை செய்துட்ருக்கிறார். இருவருடைய பாற்றை பாருங்க. அப்போ முக்கிய பாட்டு யாருடையதாக இருக்கிறது? விஷ்ணு. அதிக பாட், முக்கிய பாட் விஷ்ணுனுடையது. சாரி ஜாட்கா பீச் ரூப் ஹே சிவ பாபா. முழு உலக மரத்தினுடைய விதையாக இருக்கக்கூடியது சிவ பாபா. உன்கி ரச்சனாக்கு சாலிகிராம் கहेंगे. அவருடைய படைப்பை சாலிகிராமம் என்று சொல்லலாம். பிரம்மா கி ரச்சனாக்கோ, சிவனுடைய படைப்பு சாலிகிராம். பிரம்மாவுடைய படைப்பு அவங்களுக்கு பேர் என்ன சொல்லலாம்? பிராமணர்கள். பிரம்மா மூலமாக படைத்தல் அப்படின்னா பிரம்மா யாரை படைக்கிறார்? பிராமணர்களை படைக்கிறார். சிவபாபா பிரம்மா பாபா வாய் மூலமாக சொல்லப்பட்ட மகா வாக்கியத்தை யார் கேட்கின்றார்களோ, யார் புரிந்து கொள்கின்றார்களோ, யார் ஏற்றுக்கொள்கின்றார்களோ, யார் அதை தாரணை செய்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு பெயர்தான் பிரம்மா குமார், பிரம்மா குமாரி. அவர்களைத்தான் பிராமணர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. அதனால தான் பாபா என்ன சொல்றார்? பிரம்மாவுடைய படைப்பு யாரு? பிராமணர்கள். अब जितनी शिव की रचना है उतनी ब्रह्मा की नहीं. எவ்வளவு சிவனுடைய படைப்பு இருக்கிறதோ அவ்வளவு பிரம்மாவுடைய படைப்பு கிடையாது. சிவனுடைய படைப்பு நிறைய இருக்கிறது. அனைத்து ஆத்மாக்களும் சிவனுடைய குழந்தைகள் ஆவார்கள். ஆனால் பிரம்மாவுடைய படைப்பு நீங்கள் பிராமணன் மட்டும்தான். வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா? சிவன் யார், பிரம்மா யார்? இருவருமே படைக்கிற வேலையை தான் செய்கிறாங்க. இவர் மூலமாக செய்தாலும் இவர் படைக்கிற வேலையை தான் செய்கிறாரு. அதனால் என்ன சொல்கிறாங்க பாபா? பிரம்மாவுடைய படைப்பு, நீங்கள் பிராமணர்கள். ஹதுமையாக என்ன? அப்போ அவருடைய படைப்பு எல்லைக்குட்பட்டதில் வந்து விட்டதல்லவா? சிவ பாபாவுடையதோ எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட படைப்பு. கேள்வி பதிலில் கேட்டோம் இல்லையா? சிவ பாபாவுடையது எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட படைப்பு. பிரம்மாவுடைய படைப்பு நீங்கள் பிராமணர்கள் மட்டும்தான் என்பதால் அது எல்லைக்குட்பட்ட படைப்பு. அனைத்து ஆத்மாக்களுக்கும், எல்லையற்ற ஆத்மாக்களுக்கு பாபா நன்மை செய்கிறார். ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं. ब्रह्मा मूलमा स्वर्गத்தை ஸ்தாபனை செய்கிறார். तुम ब्राह्मण ही जाकर स्वर्गवासी बनेंगे. நீங்கள் பிராமணர்கள் தான் அந்த சொர்க்கத்தில் சென்று ஸ்வர்கவாசியாக ஆவீர்கள். ஒரு கோய்க்கு ஸ்வர்கவாசி நீக்கிங்கே. உங்களை தவிர வேறு யாரையுமே சொர்க்கவாசி என்று கூற முடியாது. निर्वाणवासी अथवा शांतिधामवासी तो सब बनते हैं. अर्थ என்ன சொல்றார் பாபா? நிர்வாண தாமவாசி, சாந்தி தாமவாசி எல்லா ஆத்மாக்களும் ஆகிறாங்க. ஆனால் சொர்க்கவாசி ஆகிறது கொஞ்சம் பேர் தான்.
सबसे ऊंच सर्विस शिव बाबा की होती है. எல்லாரை விட உயர்ந்த சேவை யார் செய்கிறா? शिव बाबा செய்கிறார். அனைத்து ஆத்மாக்களையும் शिव बाबा அழைத்து செல்கிறார். सभी का पाठ अलग अलग है. அனைவருடைய பாட்டும் தனித்தனியானது. शिव बाबा भी कहते हैं मेरा पाठ अलग है. शिव बाबा என்ன சொல்கிறாரா? எல்லா ஆத்மாக்களுடைய பாட் தனித்தனி தான். அதுபோல் शिव बाबा என்ன சொல்றார்? என்னுடைய பாட்டும் தனிப்பட்டது. सबका हिसाब किताब चुक्त कराई तुमको पतित सी पावन बनाई ले जाता हूँ. அனைவரையுமே அனைத்து ஆத்மாக்களுடைய கணக்கு வழக்கை முடிக்க வைத்து பதித்தத்திலிருந்து பாவனமாக்கி பாபா நம்மை அழைத்து செல்கிறார். உங்கள் எல்லாரையும் அழைச்சிட்டு போகிறேன். तुम यहाँ मेहनत कर रहे हो पावन बनने के लिए. இங்கே குழந்தைகள் நீங்கள் தூய்மை நிலை அடைவதற்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். दूसरे सब क़यामत की समय हिसाब किताब चुक्त कर जाएंगे. நீங்கள் முயற்சி பண்ணி கணக்கு வழக்கெல்லாம் முடிச்சு தயாராகிட்டுருக்கிறீங்க. மற்ற ஆத்மாக்கள் எல்லாமே அந்த அழிவு நேரத்தில் கணக்கு வழக்கெல்லாம் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வருவாங்க. நீங்கள் நினைவு செய்து கணக்கு வழக்கு முடிக்கிறீங்க. அவங்க தன்னுடைய கர்மத்தினுடைய கணக்கை பலவிதமான கஷ்டத்து மூலமாக முடிப்பார்கள். तो बच्चे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बन फिर देवता बन जाती हो. நீங்கள் குழந்தைகள் பிரம்மா மூலமாக பிராமணனாக ஆகி அடுத்து தேவதையாக ஆகின்றீர்கள். तुम ब्राह्मण श्रीमत पर सेवा करते हो. நீங்கள் பிராமணர்கள் ஸ்ரீமத் படி சேவை செய்கின்றீர்கள். सिर्फ मनुष्य को रास्ता बताते हो. மனுஷ ஆத்மாக்களுக்கு நீங்கள் முக்தி ஜீவன் முக்தி எப்படி அடைவது அதற்கான வழியை காட்டுகிறீர்கள். दोनों चाबी हाथ में है. ரெண்டு சாவியும் உங்கள் கையில் இருக்குது. முக்தி ஜீவன் முக்தி இதான ரெண்டு சாவி. இதை அடைவதற்கான வழி என்ன, விதி என்ன, இதை அடைவதற்கான முயற்சி நம்ம என்ன பண்ணணும், இது உங்களால் மட்டும்தான் சொல்ல முடியும். அதனால் என்ன சொல்லிட்டார் பாபா? ரெண்டு சாவியுமே உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. ये भी जानते कौन कौन मुक्ति में कौन कौन जीवन मुक्ति में जाएंगे. இதுவும் நாம் தெரிஞ்சிட்ருக்குறோம். யாரெல்லாம் முக்திக்கு போவாங்க, யாரெல்லாம் ஜீவன் முக்தி அடைவாங்க. तुम्हारा सारा दिन यही धंधा है. உங்களுடைய ஃபுல் டே தொழிலே இது தான். எது? படைப்பினுடைய 3 காலத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். புத்தியில் முழு நாளும் அதை பற்றிய சிந்தனை இருக்க வேண்டும். பிறருக்கு முக்தி ஜீவன் முக்தி அடைவதற்கான வழியை சொல்ல வேண்டும். வழி சொல்லிட்டே போங்க. யார் இந்த தர்மத்தை சேர்ந்தவர்களோ அவர்கள் தானாகவே இந்த ஞானத்தை கேட்க வருவார்கள். ऐसे बहुत धर्म के हैं जो बदल नहीं सकते. நிறைய தர்மங்கள் அப்படி இருக்கிறது, அவங்கள யாரும் மாற்ற முடியாது. எதுலேயுமே போய் அவங்க சேர மாட்டாங்க. அப்படி தர்மங்களும் இருக்கின்றது. ஆனால் என்ன சொல்கிறார் பாபா? தேவி தேவதா தர்மமானது என்று மறைந்து போய்விட்ட காரணத்தினால தேவதா தர்மத்தை சேர்ந்த ஆத்மாக்களே பல தர்மத்தில் போய் பிறப்படுத்து பார்ட் ப்ளே பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. ஒருத்தர் கூட நாங்கள் ஆதி சனாத்தன தேவி தேவதா தர்மத்தை சேர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. தேவதோக்கி சித்திர காமே ஆத்தே ஹேன். தேவதைகளோட சித்திரங்களெல்லாம் இருக்குது. அது ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குது. எதற்கு? தேவதா தர்மம் இருந்தது, தேவதைகள் அந்த உலகத்தை ஆட்சி பண்ணியிருக்காங்க, அவங்க ராஜ்யம் இருந்தது. இதெல்லாம் புரிய வைக்கணும் அப்படின்னா அந்த சித்திரங்கள் தான் அதுக்கு ப்ரூஃபு. சித்திரங்கள் இருக்கிறது, பட் சரித்திரம் இல்லை. அதில் சரித்திரத்தை கூறக்கூடியவர் சிவபாபா தவிர வேறு யாரும் சொல்ல முடியாது. ஆத்மா தோ அவிநாஷி ஹே, वो कभी मरती नहीं. ஆத்மா அழிவற்றது, அது ஒரு பொழுதும் இறந்து போவதில்லை. ஒரு சரீரத்தை விட்டு இன்னொரு சரீரத்தை எடுத்து நடிப்பை நடிக்கின்றது. அதை மரணம் என்று சொல்ல முடியாது. சத்தியுகத்தில் இருப்பதோ அமரலோகமாகும். ஆடை மற்றும் ஆத்மா மாற்றிக்கொள்கின்றது. பாத்தி படி சூக்ஷம் சமஜனே கியே. இது ரொம்ப சூட்சமமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயமாகும். அப்படி மொத்தமாக எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு போகக்கூடாது. சில சூட்சமமானதெல்லாம் இருக்குது. இன்னொரு சூட்சமாக சொல்கிறார் பாபா. जैसे शादी होती है तो किनको रेशकारी किनको मुट्ठा देते हैं.
कोई सब दिखा कर देते हैं, कोई भंत बेटी देते हैं. திருமணத்தின் பொழுது சிலர் சில்லற பைசாவாக கொடுக்குறாங்களா, சிலர் மொத்தமாக கொடுக்குறாங்களா, சிலர் எல்லாமே வெளிப்படையாக தெரிகிற மாதிரி கொடுக்குறாங்களா, சிலர் பெட்டியாக மூடி பேக் பண்ணி பெட்டியாக கொடுத்துட்றாங்களா. விதவிதமான வழிமுறைகளை கடைப்பிடிக்கிறாங்க. ஒவ்வொரு குலத்தில் பல விதமான வழிமுறைகளை இதை கொடுக்கறது கடைப்பிடிக்கிறாங்க. என்ன சொல்ல வர்றார் பாபா? तुमको वर्षा मिलता है मुट्ठा. உங்களுக்கோ பாபா மொத்தமாக ஆஸ்தியை கொடுத்துற, சில்லறை சில்லறையாக கொடுக்கறது அப்படிலாம் பார்த்து கொடுக்கறது இல்லை, மொத்த ஆஸ்தியும் கொடுத்துறார் பாபா. ஏனென்றால் நீங்கள் அனைவரும் மணமகள். மணமகன் யாரு? பாபா. तो बच्चों को श्रृंगार कर विश्व पासा की मुट्ठी में देते हैं. நம்ம குழந்தைகளை பாபா அலங்காரம் செய்து விஸ்வ ராஜ்யத்தையே நம்முடைய கைகளில் கொடுத்து விடுகிறார். விஸ்வத்துக்கு எஜமானராக நீங்கள் ஆகின்றீர்கள். முக்கிய பாத்துகை யாதுக்கி, முக்கியமான விஷயம் நினைவு செய்வதாகும். ஞானமானது மிகவும் சகஜமானது. பல்ஹே சிரஃப் அல்ஃப்கோ யாத் கர்னா. பாபா மட்டும் நீங்கள் நினைவு செய்யணும். ஆனால் நினைவு செய்யணும்னு ஆசை இருக்கிறது, அந்த நினைவு கூட என்ன ஆகுறது? அப்படியே நினைவு டக்குன்னு என்ன ஆகிடுதா, புத்தியிலேருந்து வழுக்கி போயிடுதா. அதிகபட்சம் குழந்தைகள் கூறுவது பாபா நினைவு மறந்து போய் விடுகிறது. பாபா மறக்கிறது இல்லை, பாபா நினைக்கணும், அந்த நினைவு மறந்து போய் விடுகிறது. तुम किसको भी समझाओ तो हमेशा याद अक्षर बोलो. யாருக்கு நீங்கள் சொன்னாலும் முதலில் நினைவு செய்யுங்கள் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துங்கள். யோகா அப்படின்னு சொல்லாதீங்க. யோகா அப்படின்னு கூறுவது தவறுன்ட்டார் பாபா இன்னைக்கு. ஆனால் நம்ம சொல்லும்போது என்ன சொல்கிறோம்? ராஜயோகா பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறோம். டீச்சருக்கோ ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு யாद रहती है. ஒரு ஆசிரியருக்கு மாணவனுடைய நினைவானது இருக்கிறது. ஃபாதர் ஹே சுப்ரீம் சோல். இங்கே தந்தையாக இருக்கக்கூடியவர் யார்? சுப்ரீம் சோல். தும் ஆத்மா சுப்ரீம் நஹி ஹோ. நீங்கள் ஆத்மா சுப்ரீம் கிடையாது, பரமாத்மா தான் சுப்ரீம். நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீங்க? அவர் பரமாத்மாவாக இருக்கார், நீங்கள் ஆத்மா பத்தீத்தமாக இருக்கிறீங்க. அதனால தான் பாபா என்ன சொல்கிறார்? சுப்ரீம். என்ன நினைவு செய்யுங்க? टीचर को, बाप को, गुरु को याद किया जाता है. ஆசிரியரையும் தந்தையையும் குருவையும் நினைக்கப்படுகிறது. முக்கிய சம்பந்தம் அப்பா டீச்சர் சத்குரு. குரு லோக் போய்ட்டு சாஸ்திர சொன்னாங்க, மந்திர தேங்கே. குரு வேணும்னு நினைக்கிறாங்க, குருவுடைய ஆசீர்வாதம் வேணும்னு நினைக்கிறாங்க. அப்படியே குரு கொடுத்தாலும் என்ன கொடுப்பாரு? சாஸ்திரத்தை சொல்லுவார், ஏதாவது ஒரு சில மந்திரங்களை சொல்லுவாங்க. அவ்வளோ தான் குருவோட வேலை. இங்கே சத்குரு பாபா எவ்வளவு நமக்கு கொடுக்குறார், எவ்வளவு பாபா நம்மை கவனிக்கிறார். பாபா க மந்திர ஏக் ஹி ஹே. பாபா இங்கே நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய மந்திரம் ஒன்றே ஒன்று தான். அது என்ன மந்திரம்? கரெக்டாக சொல்லிடுவீங்க எல்லாருமே. என்ன மந்திரம்? மன்மனா பவ. ஃபிர் கியா ஹோகா? மன்மனா பவ என்ற மந்திரத்தை நீங்கள் பயன்படுத்தினால் என்ன நடக்கும்? மத்தியாஜி பவ. பாபாவுடைய ஆஸ்தியெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைத்து விடும். விஷ்ணுபுரிமே சொல்லே ஜாயங்க. இந்த மந்திரத்தை பயன்படுத்தினீர்கள் என்றால் விஷ்ணுபுரிக்கே போயிடுவீங்க. எந்த மந்திரத்தை? மன்மனாபவ என்ற மந்திரத்தை பயன்படுத்தினால் விஷ்ணுபுரிக்கே போயிடுவீங்க. நீங்கள் எல்லாரும் ராஜா ராணி ஆக முடியாது. ராஜா ராஜ்யத்தில் ராஜா ராணி மற்றும் பிரஜைகள் இருக்கிறார்கள். முக்கிய திருமூர்த்தி. ஆக முக்கியமான நம்ம நினைவு செய்ய வேண்டியது திருமூர்த்தி. அது திருமூர்த்தி யார்? அப்பா டீச்சர் சத்குரு. சிவ பாபா கே பாத் ஹே பிரம்மா. சிவ பாபாவுக்கு பிறகுதான் இந்த பிரம்மா. फिर मनुष्य सृष्टि अर्थात ब्राह्मण रचते हैं. இந்த மனித சிருஷ்டியில் பிராமணர்களை படிக்கிறார். பிராமணோं को बैठ फिर पढ़ाते हैं. அப்பா ஃபஸ்ட்டு படிக்கிறார், பிராமணர்களை படிக்கிறார். அடுத்து அந்த பிராமணர்களுக்கு ஆசிரியராயிட்டு பாபா என்ன பண்ணுறார்? படிப்பிக்கிறார். படைக்கிறார், படிப்பிக்கிறார். இது நை பாத்து ஹேனா? இது புது விஷயம் இல்லையா? நீங்கள் பிராமணர்கள் அனைவருமே யார் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். நாம் பிராமணர்கள் அனைவருமே யார்? பாபாவோட குழந்தைன்னு சொல்லக்கூடாது. பாபா குழந்தை தான். சகோதரன் சகோதரி. இங்கே வயதான பிராமணர்களாக இருந்தாலும் கூட அவர்களும் என்ன சொல்லுவாங்க?
பிரதர் சிஸ்டர். வயசாயிடுச்சு அப்படின்னு அவங்கள போய் தாத்தான்னு கூப்பிட முடியுமா? வயசானிடுச்சு அப்படின்னு அவங்கள போய் பாட்டின்னு கூப்பிட முடியுமா? எல்லோருமே யார்? வயதானவர்களும் யார்? மாதாஜி அல்லது என்ன சொல்கிறோம்? பிரதர் சொல்கிறோம். अंदर में समझना है. வயசானாலும் நீங்கள் மனசில் புரிஞ்சுக்கோங்க, நான் யார்? ஆத்மா, சகோதரன் நினைங்க. கிஸ்கு ஃபால்த்து வயசே கைனா நீயே வேறு யாரையும் போய் பிரதர் பிரதர்னு சொல்லாதீங்க. நீங்கள் மனசில் புரிஞ்சுட்டு அந்த உணர்வை கொண்டு வாங்க போதும். உலகத்தில் வயசானவங்க இருப்பாங்க, உங்கள் ரிலேஷனே வயசானவங்க இருப்பாங்க. எங்கள் பாபா வந்து எல்லாரையும் பிரதர்னு தான் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு போய் சொல்லலாமா? தவறு. அவர் வயசான தாத்தா, நீங்கள் வந்து பேரனாக கூட இருக்கலாம். நீங்கள் போய் தாத்தான்னு கூப்பிட வேண்டிய வயசில் அவரை போய் பிரதர் கூப்பிட்டிங்கன்னா அது தவறாயிடும். பகவான் பிரஜாபிதா பிரம்மா மூலமாக சிருஷ்டி படைத்திருக்கிறார் என்றால் அனைவருமே நம்ம யார்? பிரம்மா மூலமாக படைக்கப்பட்டவர்கள் என்பதால் சகோதரன் சகோதரி புரிந்து கொள்ளுங்கள், இது போதுமானது. தும் பச்சோं को बड़ी खुशी होनी चाहिए. हमको पढ़ाती कौन है? எனக்கு யார் படிப்பிக்கிறா என்று நினைத்து பார்த்து குழந்தைகள் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும். யார் படிப்பிக்கிறா? சிவ பாபா. அதுக்கு மேலே என்ன சொல்லலாம்? திருமூர்த்தி சிவ பகவானுடைய மகா வாக்கியம் தானே படிப்பு. பிரம்மாவிற்கு சில காலம்தான் பாகம் இருக்கிறது. विष्णु का सतयुग राजधानी में 8 जन्म का पाठ चलता है. विष्णु को सतयुग ராஜதானியில் 8 பிறப்பு பாட்டு ப்ளே பண்ணுறாரு அவர். பிரம்மாவோட பாட்டு ஒன்று தான், விஷ்ணுவனுடைய பாட்டு 8. விஷ்ணு கா பாட் படா கஹெங்கே. ஆக விஷ்ணுவனுடைய பாகத்தை தான் பெரிய பாகம் என்று சொல்லலாம். இங்கே திருமூர்த்தி சிவன் தான் முக்கியமானவர். ஃபிர் ஆத்தா ஹே நம்பர் 1 शिव बाबा. அடுத்து வருவது யார்? ब्रह्मा. ब्रह्मा का पाठ जो तुम बच्चों को विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं. இந்த பிரம்மாவோட பாட் நம்மை, நம் குழந்தைகளை விஷ்ணுபுரிக்கு அதிகாரியாக ஆக்குகிறது. யோசிச்சு பாருங்களேன். இந்த பிரம்மா மட்டும் இந்த பாட்டு ப்ளே பண்ணலைன்னா நாம் என்ன செய்துட்டு இருந்திருப்போம்? எங்கே இருந்திருப்போம்? இல்லையா? शिव बाबा பிரம்மாவை படைச்சார், பிரம்மா பிராமணர்களை படைச்சார். பிராமணர்கள் என்ன ஆயிட்டாங்க? விஷ்ணுபுரிக்கு அதிகாரி ஆயிட்டாங்க. பிரம்மா से ब्राह्मण सो फिर देवता बनते हैं. பிரம்மா மூலமாக பிராமணன், பிராமன் சோ தேவதா ஆகின்றோம். तो ये हो गया अलौकिक फादर. அதனால் பிரம்மா अलौकिक தந்தையாகி விடுகிறார். थोड़ा समय का फादर है जिसको आप मानते हैं. கொஞ்ச காலத்துக்கு தான் ஒரு ஃபாதர். யார்? பிரம்மா பாபா, अलौकिक தந்தை. अब मानते हैं ஆதி தேவ். இவரை தான் ஆதி தேவ் என்றும் சொல்லப்படுகிறது. ஆதாம் பீபி என்றும் கூறுகிறார்கள். பிரம்மாவுடைய பாட் சங்கமிகத்தில் மட்டும்தான் நடைபெறுகிறது. தேவதோ கா பாட் தோ ஃபிர் பி बहुत चलता है. தேவதிகளுடைய பாகமோ அதிக காலம் நடைபெறுகிறது. தேவதா பி சிர்ஃப் சத்தியமே கேங்கே. சத்தியுகத்தில் மட்டும்தான் தேவதிகள் என்று சொல்ல முடியும். திரேதாயுகத்தில் சத்திரியர் என்று சொல்லப்படுகிறது. ये बड़ी गुहे गुहे பாயிண்ட்ஸ் மில்தி है. இது மிகவும் ஆழமான பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இன்று கிடைத்து கொண்டிருக்கிறது. सब तो एक ही समय वर्णन नहीं कर सकते हैं. டீச்சர் பாபா என்ன சொல்கிறார்? எல்லா பாயிண்ட்டையும் ஒரே நேரத்திலலாம் வர்ணிக்க முடியாது. டீச்சர் படிப்பு சொல்லி கொடுக்குறாங்கன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக லாஸ்ட்டு பாடம் வரைக்கும் சொல்லி கொடுக்கணும் இல்லையா? वो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं शिव को उड़ा दिया. त्रिमूर्ति என்று பிரம்மா என்று கூறி சிவனை நீக்கிவிட்டார்கள். ஆனால் நம்ம என்ன சொல்லணும்? திருமூர்த்தி சிவன் என்று தான் கூற வேண்டும். அது பக்தி மார்க்கத்தில் சொல்லப்பட்டது. विनाश के समय नेचुरल कैलेमिटीज भी आती है. विनाश तो वो नहीं है. விநாச நேரத்தில் இயற்கையினுடைய சீற்றங்களும் ஏற்படும். விநாசம் ஆகித்தான் தீரும். இன்னும் கலியுகத்துக்கு பிறகு என்ன வரும்? சத்தியுகம் வரும். இத்தனை சப் ஷரீர்க்கு விநாஷ் தோ होना ही है. எத்தனை சரீரங்கள் இருக்கின்றது? மனிதர்கள் என்றும் சொல்லலாம். எல்லாருமே விநாசமாகித்தான் தீர வேண்டும். सब कुछ प्रैक्टिकल में चाहिए ना.
கேட்டதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கலாக நடக்கும் இல்லையா? கேட்டுட்டு போகிற விஷயம் இல்லையே. சிர்ஃப் ஆங்கு கோல்னே சி தோடி ஹோ சக்தா. எல்லாமே ப்ராக்டிக்கலாக தான் வேணும். சும்மா கண்ணை திறந்துட்டாலாம் எல்லாம் நடந்துடாது. என்ன பக்தி மார்க்கத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, சங்கரருடைய நெற்றிக்கண் திறக்கும் பொழுது உலக அழிவு ஏற்படும். அப்படி கண்ணு திறக்கிறதுனாலலாம் ஒன்றும் நடந்துவிட முடியாது. ஜப் ஸ்வர்க் गुम होता है तो उस समय भी अर्त्विक आदि होती है. எப்போ சொர்க்கம் மறைகின்றதோ அப்பொழுதும் நிலநடுக்கம் ஏற்படுகிறது. சொர்க்கம் எப்போ மறையுது? துவாபரிகம் ஆரம்பிக்கும் போது இல்லையா? சொர்க்கத்தினுடையது எல்லாமே மறைகிறது. தேவதைகள் எல்லாம் வாம மார்க்கத்துக்கு வராங்க, விகாரி ஆயிடுறாங்க. அப்போது இயற்கைக்கு தாங்க முடியல, அதனால் அதனுடைய தாக்கத்தினால நிலநடுக்கம் ஏற்படுகிறது. क्या उस समय भी शंकर आंख ऐसे मिचते हैं? சொர்க்கம் மறையும் போது ஒரு நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. அப்போ தானே உலகம் பிளவுபட்டது, கண்டங்களுடைய பிரிவினைகள் ஏற்பட்டது. பாபா கேட்குறார். அப்போ ஒரு நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டு உலகத்தில் பல மாற்றம் ஏற்பட்டது. அப்போ கூட சங்கரர் கண் சிமிட்டினாரா? மூன்றாவது கண்ணை திறந்து அப்படி ஒரு நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதா? அப்படி கேட்குறார் பாபா. பாடியிருக்காங்க இல்லையா, தங்க துவாரிகை கடலுக்கு அடியில் போயிடுச்சுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. எந்த தங்க துவாரிகை? எந்த தங்க துவாரகை? சத்யகம், பொன்னுலகம். अब बाप समझाते हैं, मैं आया हूँ பத்தர் புத்தியை பாரஸ் புத்தி பண்ணானே. இப்போ பாபா புரிய வைக்கிறார், நான் வந்திருக்கிறதே கல் புத்தி போன்றவர்களை தங்கமான புத்தி உடையவராக ஆக்குவதற்காக. ஹே பத்தீத்த பாவனனே, வாங்க தூய்மையான உலகத்தை உருவாக்குங்க என்று அழைத்தார்கள் மனிதர்கள். परंतु ये नहीं समझते अभी कलयुग है, इसके बाद सत्युग आएगा. ஆனால் இவ்வளோ அழகாக சொல்லியிருக்கிறாங்க, அழைப்பு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆனால் இது புரிஞ்சுக்கலை. எது புரிந்து கொள்ளவில்லை? இப்போது கலியுகம் இருக்கின்றது. இந்த கலியுகம் கலியுகமாகவே இருக்காது. கலியுகத்துக்கு பிறகு சத்தியுகம் வரும் என்பது புரிந்து கொள்ளவில்லை. बच्चों को खुशी में नाचना चाहिए. குழந்தைகள் நீங்கள் खुशिயில் நடனமாட வேண்டும். बैरिस्टर आदि इम्तिहान पास करते तो अंदर में क्या करते हैं ना. உதாரணம் சொல்கிறாங்க பாபா. எப்படி ஒரு வக்கீலுக்கு படிக்கக்கூடியவங்க வக்கீலுக்கான அந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க மனசில் நினைப்பாங்க இல்லையா, நான் சம்பாதிப்பேன், எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிட்டேன், அடுத்து எனக்கு வேலை கிடச்சிரும், அடுத்து நான் சம்பாதிப்பேன், சம்பாதிச்ச பிறகு அந்த சம்பாதனையை வச்சு இதை செய்வேன், அதை செய்வேன், வீடு கட்டுவேன், கார் வாங்குவேன். அப்படியே அவங்க சிந்தனைகள் என்ன அவங்க மனசில் ஓடிட்டுருக்கோம். இதை செய்வேன், அதை செய்வேன்னு எண்ணங்கள் ஓடிட்டுருக்கோம். तो तुम अभी सच्ची कमाई कर रहे हो. நீங்கள் படிச்சுட்டோ இருக்கிறீங்க. அதே நேரத்தில் பாபா சொல்கிறாங்க, உண்மையான வருமானத்தையும் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். நீங்கள் இப்போ செய்யக்கூடிய வருமானத்தை வச்சு என்ன செய்ய போகிறீங்க? சொர்க்கத்தில் போய் தங்க மாளிகை கட்டி வைடூரியங்களால் அந்த மாளிகையை அலங்காரம் செய்வீர்கள். அந்த சிந்தனைலாம் உங்களுக்கு வருதா? அதுக்கு தான் இந்த பாயிண்டெல்லாம் சொல்கிறார் பாபா. சொர்க்குமே தும்கு சப் குச் நயா மால் மிலேகா. சொர்க்கத்துக்கு நீங்கள் சென்ற பிறகு அங்கே உங்களுக்கு எல்லாமே புதுசாகத்தான் கிடைக்கும். இங்கே இருக்கிற பழசு எதுவுமே அங்கே வராது. ख्याल करो. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள். என்ன யோசிச்சு பாருங்கள்? सोमनाथ का मंदिर क्या था? एक मंदिर तो नहीं होगा. सोमनाथ கோவிலை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள். எத்தனை முறை அங்கே கொள்ளையடிச்சிட்டு போயிருக்காங்க. அப்போ சொர்க்கம் எப்படி இருந்திருக்கும்? அப்படி யோசிச்சு பாருங்கள். ஒரு கோவில் மட்டும் இருந்திருக்காது இல்லையா? உஸ் மந்திர்கோ, அந்த கோவிலானது கட்டப்பட்டு 2500 ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு. அந்த கோவில் கட்டுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆயிருக்கும்? பூஜா கீ ஹோகி உஸ்கி பாத் ஃபிர் லூட்டு கர் லே கயே. அந்த கோயில் எப்போது போல் பூஜையெல்லாம் நடந்திருக்கும். அதுக்கப்புறமா தான் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க? வெகு காலத்துக்கு பிறகுனா கோயில் கட்டின உடனே இதெல்லாம் நடந்திருக்காது. கொஞ்சம் காலத்துக்கு அப்புறம் தான் நிறைய அங்கே கொள்ளையெடுத்து சென்றுள்ளார்கள். உடனேலாம் இந்த காரியத்தை செய்யலை. ஒரு கோவிலில் மட்டும் கொள்ளையெடுத்து செல்லவில்லை. பூஜை செய்வதற்காகத்தான் ஆலயங்கள் கட்டப்பட்டது. அபி தும் ஜான்தேயோ, बाप को याद करते करते हम गोल्डन एज में चले जाएंगे.
இது நம்ம தெரிஞ்சிட்ருக்குறோம். பாபாவை நினைத்து நினைத்து நம்ம கோல்டன் ஏஜ்க்கே போயிடுவோம். ஆத்மா பவித்திரமாகிவிடும். எப்போ? பாபா நினைக்க நினைக்க. முயற்சி பண்ணுங்க. முயற்சி பண்ணாமல் வேலை நடக்காது. गाया भी चाहता है सेकंड में जीवन मुक्ति பாடப்பட்டிருக்கிறது செகண்டில் ஜீவன் முக்தி. परंतु ऐसी थोड़ी मिल जाती है. செகண்டில் ஜீவன் முக்தினாலும் அதுக்கான முயற்சி இருந்தால் தானே கிடைக்கும். அப்படியே எதுவுமே கிடைத்து விடாது. तुम अभी मेहनत कर रही हो முக்தி தாம் जाने के लिए. நீங்கள் முக்தி தாமம் செல்வதற்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். பாப்கி யாதுமே ரேனா படுத்தா ஹே. அதற்கு பாபாவுடைய நினைவில் இருக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. பாபா நாளுக்கு நாள் நம் குழந்தைகளுடைய புத்தியை தூய்மையானதாக ஆக்கி கொண்டிருக்கிறார். பாபா சொல்கிறாங்க, தும்க்கு போத் போத் குஹே பாத்து சொன்னாத்தாவும். உங்களுக்கு நான் ரொம்ப ஆழமான விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்கிறேன். இன்றைக்கி என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு பாருங்கள். आगे थोड़ी ये सुनाया था कि आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है. पहले क्यों नहीं बताया? இது மாதிரிலாம் நான் உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்கிறேன். ஆரம்ப காலத்தில் சொல்கிறார் பாபா சொல்லது. ஆத்மாவும் புள்ளியாக இருக்குது, பரமாத்மாவும் புள்ளியாக இருக்கார். இது போல் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன்னா இதெல்லாம் இப்போ தானே உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நீங்கள் கேட்கலாம், ஃபஸ்ட்டு ஏன் சொல்லலை, இதுக்கு முன்னாடி ஏன் சொல்லலை அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். கேள்விக்கு என்ன பதில் அப்படி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு பாபா என்ன பதில் கொடுப்பாரு? ட்ராமாமே நஹி தா. அப்போ சொல்லணும் என்பது ட்ராமாவில் இல்லைன்ட்டார் பாபா. பெலே தும்க்கு சொன்னாயே தோ தும் சமஜ்ன சக்கோ. நான் ஃபஸ்ட்டே உங்களுக்கு இதெல்லாம் சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா உங்களால் அதை புரிந்திருக்க முடியாது. இல்லை மெதுவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குழந்தைகளுக்கு பாபா புரிய வச்சுட்டே இருக்கிறார். இது ராவண ராஜ்யம். ராவண ராஜ்யத்தில் எல்லோருமே தேக அபிமானத்தோடு இருக்கின்றார்கள். சத்தியுகத்தில் அனைவருமே ஆத்ம அபிமானியாக இருக்கிறார்கள். அப்னிக்கு ஆத்மா ஜான்தே ஹே. தன்னை ஒரு ஆத்மா என்று அறிந்தும் இருக்கிறார்கள். हमारा शरीर बड़ा हुआ अब ये छोड़कर फिर छोटा लेना है. அங்கே வயோதிக நிலை அடைந்த பிறகு என்ன தோணும் மனசில்? இந்த சரீரத்தை விட்டுட்டு அடுத்து சின்ன சரீரத்தை எடுக்க போகிறேன், குழந்தையாக பிறக்க போகிறேன் அப்படிங்கிற எண்ணம் உங்களுக்கு வரும். ஆத்மாவுக்கு ஃபஸ்ட்டு கிடைக்கக்கூடிய சரீரம் சிறியதாக இருக்கும், குழந்தை சரீரம். அடுத்ததாக அது பெரிய சரீரமாகிறது. இங்கே கூட பாருங்கள், ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு விதமான வயதாக இருக்கிறது. சிலருக்கு குறைந்த வயதிலேயே அகால மரணம் ஏற்பட்டு விடுகிறது. சிலர் 125 வருஷம் கூட வாழுறாங்க இந்த உலகத்தில் கூட. तो बाप समझाते हैं. இல்லை பாபா புரிய வைக்கிறார், நீங்கள் குழந்தைகள் மிகவும் குஷியாக இருக்க வேண்டும். என்ன குஷி? பாபாட்டேருந்து ஆஸ்தி அடைய போகிறேன். கந்தர்வ விவாகம் செய்து கொள்வதெல்லாம் ஒன்றும் மகிழ்ச்சி அடையக்கூடிய ஒரு விஷயம் கிடையாது. அது ஒரு பலகீனம்தான். कुमारी अगर कहे हम पवित्र रहना चाहते हैं तो कोई मार तोड़ ही सकते हैं. பாபா சில ஒரு குமாரி நான் தூய்மையான வாழ்க்கை வாழ விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்கள யாரும் கஷ்டப்படுத்தவே முடியாது. நீ திருமணம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு அவங்கள துன்புறுத்த முடியாது. சிலருக்கு ஞானம் குறைவாக இருக்கிறதுனால பயந்து போயிடுறாங்க, யார் என்ன சொல்லுவாங்களோன்னு பயந்து போயிடுறாங்க. ஒரு சின்ன குமாரியை யாராவது அடித்து ரத்தம் வந்துருச்சு அப்படின்னா, ரத்தம் வர அளவுக்கு அடிச்சிட்ருக்காங்கன்னா அவங்க போலீஸில் ரிப்போர்ட் பண்ணி அதற்கான தண்டனையை கூட கொடுக்க வைக்க முடியும். மிருகங்களை துன்புறுத்தினாலும் அதுக்கும் கேஸ் நடத்தப்படுகிறது. பாபா சொல்கிறார், நீங்கள் பவித்திரமாக வாழறதுக்கு ஏன் பயப்படுறீங்க? உங்களை யாரும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. குமாரர்களும் பயப்படக்கூடாது. தூய்மையான வாழ்க்கை வாழணும்னு விரும்புனீங்கன்னா நீங்களும் பயப்பட முடியாது. உங்களே யாரும் எதுவும் செய்ய முடியாது. நீங்கள் உங்களுக்காக சம்பாதிக்கிறீங்க, தூய்மையான வாழ்க்கை வாழுறீங்க, அவ்வளோதான். சரீர நிர்வாகத்துக்காக சம்பாதிக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. ஆனால் வயிறு ஒன்றும் அதிகமாக சாப்பிட்றதில்ல. இன்றைக்கி உலகத்தில் மனிதர்கள் 5 ரூபா 4 ரூபா 5 ரூபாயில் வயிற்றை நிரப்பிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு பேராசெல்லாம் இருக்காது. சில மனிதர்கள் 400 ரூபா 500 ரூபா செலவு பண்ணி வயிறு நொப்பிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. யாருக்கு பைசா நிறைய இருக்கோ அவங்களுக்கு அதை சாப்பிட்ணும் இதை சாப்பிட்ணுங்கிற பேராசையும் இருக்கின்றது. ஏழைகளுக்கோ பைசா இல்லாததுனால அதை சாப்பிட்ணும் இதை சாப்பிட்ணுங்கிற அந்த பேராசையெல்லாம்
இருப்பதில்லை. காஞ்சு போன ரொட்டி சாப்பிட்டா கூட அவங்க சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க. என்ன சொல்ல வராங்க பாபா? बच्चों को जास्ती खान पान में गंगा में नहीं जाना चाहिए. குழந்தைகள் அதிகமாக சாப்பிடக்கூடிய பருவக்கூடிய விஷயத்தில் நீங்கள் தொல்லை பண்ணக்கூடாது. நீங்கள் டிஸ்டர்ப் ஆகவும் கூடாது. அது கிடைக்கல இது கிடைக்கல டிஸ்டர்ப் ஆகவும் கூடாது. சாப்பிடணுங்கிற அந்த ஆர்வமும் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடாது. எது கிடைக்கின்றதோ அதை என்ன பண்ணுங்க, பாபா நினைவில் பாபாவுக்கு நன்றி சொல்லிட்டு சாப்பிடுங்க. அதில் கிடைக்கிற சந்தோஷம் வேறு எதுலேயுமே இருக்காது. அடுத்து சொல்கிறார் பாபா, தும் ஜான்தி ஹோ, இதுவும் நீங்கள் தெரிஞ்சிட்ருக்கிறீங்க, அங்கே என்னதான் நமக்கு கிடைக்காது. 36 விதமான உணவு சாப்பிடுவோம். எல்லையற்ற ராஜ்யம், அங்கே எல்லையற்ற சுகம் கிடைக்கிறது. அதெல்லாம் நினச்சி சந்தோஷப்படுங்க. அங்கே எந்த விதமான நோயும் ஏற்படாது. ஹெல்த்து, வெல்த்து, ஹாப்பினஸ் எல்லாமே அங்கே நிறைந்திருக்கிறது. ஆரோக்கியமாக இருக்கும், செல்வமாக இருக்கும், மகிழ்ச்சியும் இருக்கும். வயோதிக நிலையிலும் கூட அங்கே எல்லாருமே நல்லா இருப்பாங்க. வயசானவங்களுக்கு பல்லு இல்லாமல் இருப்பாங்க, அப்படிலாம் கிடையாது. பல்லு போச்சு, கண்ணு போச்சு, அந்த பிரச்சனைலாம் அங்கே இருக்காது. எல்லா நிலையிலையும் அவங்க எப்படி இருப்பாங்களா? சந்தோஷமாக இருப்பாங்க. எந்த விதமான கஷ்டமும், சரீர கஷ்டம் அங்கே இருக்காது. பிரஜைகளும் அவ்வாறே இருப்பார்கள். அதுக்காக பிரஜையாகவே இருந்துட்டு போயிடலாமே, பரவாயில்ல அப்படி நினைக்காதீங்க. சூரியவம்சத்து நாராயண ஆக வேண்டும் என்றால் நீங்கள் அதற்கான புருஷார்த்தமும் செய்ய வேண்டும். பிரஜையாக போய் ஆக போகிறீங்களா? அப்படி வேணாமேங்கிறார் பாபா. நல்லது. मीठी मीठी सिखलते बच्चों प्रीत, माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते. धारणिकान मुख्यमान पॉइंट, हम ब्रह्मा की नई रचना आपस में भाई बहन हैं, ये अंदर में समझना है. நாம் பிரம்மாவினுடைய புது படைப்பு. நாம் நமக்குள் சகோதரன் சகோதரி என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டுமே தவிர நீங்கள் யாரையுமே சகோதரன் சகோதரி என்று கூற வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. எனக்கு ஷூபாபா படிப்பிக்கின்றார் என்ற இந்த சந்தோஷத்தில் இருக்க வேண்டும். 2வது பாயிண்ட், சாப்பிடுவது பருகுவதில் அதிகமாக நீங்கள் தொந்தரவு அடைய வேண்டாம். கிடைக்கலையே அப்படின்னு அது ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் உங்களுக்கு வரக்கூடாது. பேராசை விட்டுவிட்டு எல்லையற்ற ராஜ்யத்தினுடைய சுகத்தை நினைவு செய்ய வேண்டும். वरदानम, अनेक प्रकार की प्रवृत्ति से निवृत्त होने वाले नष्टोमोह स्मृति स्वरूप भव. அநேக விதமான பிரவೃத்தியிலிருந்து, அநேக விதமான குடும்பம், அதிலிருந்து விடுபட்டவராக இருக்கக்கூடிய நஷ்டோமோகா ஸ்மிருதி ஸ்வரூபமானவராக ஆகுங்கள். பாபா அந்த இடத்துல வரதானத்தில் என்ன சொல்லிட்டாரு? அநேக விதமான பிரவೃத்தி. உங்களுக்கு ஒரு குடும்பம் மட்டும் இல்லை, நிறைய குடும்பம் இருக்குது. எல்லாவற்றிலிருந்துமே எப்படி இருக்கணும்? நிவர்த்தி, துறவரம். நிவர்த்தினா துறவரம். அனைத்திலிருந்து நீங்கள் என்ன ஆகணும்? விடுபட்டவராக இருக்கணும். ஸ்வகி பிரவೃத்தி, தேவை பரிவாரக்கி பிரவೃத்தி, சேவாக்கி பிரவೃத்தி. ஒன்று சுயத்தினுடைய குடும்பம், தன்னுடைய 5 புலன்கள், மனம், புத்தி, சன்ஸ்கிருதி, இதுவே ஒரு பெரிய குடும்பம். அடுத்து தெய்வீக பரிவார குடும்பம். 3வது சேவாங்கிற குடும்பம். அதுக்கு பிராப்திக்கு பிரவೃத்தி. அடுத்து 4வது என்ன? எல்லைக்குட்பட்ட பிராப்திகள் என்பது ஒரு குடும்பமாக இருக்குது. குடும்பம்னா நிறைய விஷயம் இருக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி அதிலிருந்தும் இவை அனைத்திலிருந்தும் நஷ்டோ மோகா, அதாவது விடுபட்டவராக ஆகுவதற்கு बाप दादा की स्नेह रूप को सामने रख स्मृति स्वरूप बनो. ஸோ இதற்கு என்ன பண்ணணும்? பாப் தாதாவுடைய அன்பான ரூபத்தை எதிரில் கொண்டு வந்து நினைவு சொரூபமானவராக ஆகுங்கள்.
स्मृति स्वरूप बनने से नष्टो मोहा स्वतः बन जाएंगे. நினைவு சொரூபமாகுவது மூலமாக பற்றற்றவர்களாக தானாகவே ஆகிவிடலாம். प्रवृत्ति से निवृत्त होना अर्थात प्रवृत्तिயிலிருந்து நீங்கள் நிவர்த்து ஆகுவது என்றால் அர்த்தம் மேப்பன்கு சமாப்தகர் நஷ்டோ மோகா பன்னா, நான் என்பதை அழித்துவிட்டு பற்றற்றவராக ஆக வேண்டும். ऐसे नष्टो मोहा बनने वाले बच्चे बहुत काल की पुरुषार्थ से बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे. அப்படி மோகத்தை வென்ற குழந்தைகள் ரொம்ப காலமாக புருஷார்த்தத்தின் மூலமாக ரொம்ப கால பிராப்திக்கு அதிகாரியாக ஆவார்கள். ஸ்லோகன் கமல் ஃபூல் சமான் ஞாரே ரஹோ, தாமரை மலருக்கு சமான் விடுபட்டவராக இருங்கள். அப்பொழுது பிரபுவினுடைய அன்பு உங்களுக்கு கிடைத்து கொண்டே இருக்கும். ஞாராவாக இருந்தால் பிரபுவினுடைய அன்பு உங்களுக்கு கிடைத்து கொண்டே இருக்கும். நல்லது. அவ்யக்த சமிங்கை. சஹஜயோகி ஆக வேண்டுமென்றால் பரமாத்மாவினுடைய அன்பின் அனுபவியாக ஆகுங்கள். जो नंबर 1 परवाने हैं उनको स्वयं का अर्थात इस देह बान का दिन रात भूख और प्यास का अपनी सुख के साधनों का आराम का किसी भी बात का आधार नहीं. பாபா சொல்கிறாங்க, நம்பர் 1 விட்டில் பூச்சி அப்படின்னாலே அவங்க யார்? அவங்க அந்த தேக உணர்விலிருந்தும் இரவு பகலை கடந்து பசி தாகம் அனைத்தையும் கடந்து சுகத்தினுடைய சாதனங்களை கடந்து ஓய்வை கடந்து எதுவுமே அது ஆதாரத்தில் எதனுடைய ஆதாரத்திலையுமே அவர்கள் இருக்க மாட்டார்கள். விஸ்வ பிரகார் கி தேக் கி ஸ்மிருதி சி கோயி ஹுயி ஹே, அனைத்து விதமான தேக நினைவிலிருந்து கடந்திருப்பார்கள். நிரந்தர் ஷமாக்கி லவ்மே லோலேன் ரெட்டே ஹே, நிரந்தரமாக விளக்கு பாபா யார்? ஜோதி விளக்கினுடைய நினைவில் அன்பிலேயே லயித்திருப்பார்கள். ஜெய்சே ஷமா ஜோதி ஸ்வரூப் ஹே லைட் மைட் ரூப் ஹே, எப்படி ஜோதியாக இருக்கக்கூடிய விளக்கு பாபா எப்படி இருக்கார்? ஜோதி ஸ்வரூபமாக இருக்கார். ஜோதி பாபா எப்படி இருக்கார்? விளக்கு பாபா எப்படி இருக்கார்? ஜோதி ஸ்வரூபமாக இருக்கார். லைட் மைட் ஸ்வரூபமாக இருக்கிறார். वैसे क्षमा की समान, அதே போன்று விளக்கு பாபாவுக்கு சமான் தானும் லைட் மைட் ரூபமாக ஆகியிருப்பார்கள். எவ்வளோ அழகான பாயிண்ட் பாருங்கள் பாபா கொடுக்கறது. பசி தெரியாது, தாகம் தெரியாது, சுகத்தினுடைய சாதனங்களை பற்றி தெரியாது, ஓய்வு எடுக்கலையே அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்காது, எந்த ஆதாரத்திலையும் இருக்க மாட்டார்கள். நல்லது. இன்றைக்கான குணம் चलती फिरती स्मृति रहे मैं खुदाई कितमतकार हूँ. நடந்தாலும் சுற்றினாலும் நான் கடவுளுடைய உதவியாளர் என்ற நினைவானது இருக்க வேண்டும். शक्ति सर्वशक्तिवान की चतुर छाया के नीचे ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण निरहंकारी हूँ. सर्वशक्तिवान குடை நிழலுக்கு கீழே நான் பிரம்மா பாபாவுக்கு சமான் சம்பூர்ண நிரகங்காரியாக இருக்கின்றேன். निमित्त भाव और निर्माणता की गुण से खुदाई खिदमतकार बन. நான் கருவி என்ற உணர்வாலும் பணிவு என்ற குணத்தாலும் கடவுளுடைய உதவியாளராக ஆகி பணிவினுடைய சக்தி மூலமாக சர்வகி பிரதி அனைவருக்கும் அன்பையும் உதவியினுடைய கரணங்களையும் பரப்பி கொண்டிருக்கின்றேன். ஸோ இது நம்ம ஒரு 3 தடையாவது இந்த ப்ராக்டிஸ் பரப்பி கொண்டிருக்கின்றேன் அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அந்த குணம் எத்தனை தடவை நினச்சி பார்க்கணும்? 108 தடவை. அதுக்கு மேலே நீங்கள் நினைக்கலாம், அட்லீஸ்ட் 108 முறையாவது நினைக்கணும்னு நீங்கள் மனசில் இந்த பாயிண்ட்டை பதிய வச்சுக்கோங்க. நல்லது. அடுத்து பிரகாஷ்மணி தாதிஜியனுடைய விசேஷ குணத்தை பார்க்க போகிறோம். தாதி ஏகாகிரதாவினுடைய பயிற்சி மூலமாக கர்மாதீத ஸ்திதியை அனுபவம் செய்தார்கள். கடைசியில் தாதி சப்தங்களில் வருவது குறைந்து விட்டது. அவங்க பேசுகிற பேச்சுக்களுடைய எண்ணிக்கை கூட
குறைந்து போய்விட்டது. लास्ट दिनों में दादी जी आवाज़ की दुनिया से परे होती गई. கடைசி நாட்களில் தாதிஜி சப்தமான உலகத்திலிருந்தும் கடந்திருந்தார்கள். அவர்களுடைய ஏகாகிரதா நிலையில் இருப்பதற்கான ஆழமான பயிற்சியை தாதிஜி செய்தார்கள். ஒரு செகண்டில் எல்லா எண்ணங்களையும் ஒருநிலைப்படுத்தி கொண்டு தேகம் மற்றும் தேகத்தினுடைய உலகத்திலிருந்தும் கடந்து போய்விட்டிருந்தார்கள். கடைசியில் தாதிஜி ஸ்தூலமான விஷயங்கள்லேருந்து கூட கடந்து போயிட்டாங்க. அப்படின்னா எல்லாருமே தாதியை பார்ப்பாங்க, ஆனால் தாதிக்கு யார் என்னன்னு தெரியாது. அந்தளவுக்கு என்ன ஆயிட்டாங்க, தாதி கான்சியஸில் இருந்தாங்க, சேவா பண்ணினாங்க, மனசா சேவா, திருஷ்டி மூலமாக சேவா, வரதானம் கொடுத்தாங்க, எல்லாம் பண்ணினாங்க. ஆனால் அனைத்து விஷயங்களிலிருந்தும் கடந்திருந்தார்கள். தாதிஜி சொல்லுவாங்களா, பாபா கே ஸ்வீட் ஹோமே ஜாக்கர் बैठ जाओ. நீங்கள் பாபா இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்வீட் ஹோமில் போய் உட்காருங்க. அந்த ஸ்வீட் ஹோமில் போய் அமர்ந்து கொண்டு விட்டீர்கள் என்றால் அந்த வீட்டை விட்டு உங்களுக்கு வெளியில் வர மனசே வராது. உங்கள் வாழ்க்கை போத் நியாரி பியாரி லகே, உங்கள் வாழ்க்கை தனிப்பட்டதாகவும் இருக்கும், அதே நேரத்தில் பிரியமானதாகவும் உங்களுக்கு இருக்கும். உங்கள் வாழ்க்கையே உங்களுக்கு பிடிக்கும், வாழ்ந்தால் இப்படித்தான் வாழணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவீங்கன்னு சொல்கிறாங்க தாதிஜி. हम सभी राजऋषि ज्ञान योग्य आत्मा हैं. நாம் அனைவருமே ராஜரிஷிகள், ஞானிகள், யோகி ஆத்மாக்கள். எனவே இதற்கான ப்ராக்டிக்கல் ப்ரூஃப் காட்ட வேண்டும். ஜோ குச் பீத்தா ஹே, என்ன ப்ரூஃப் காட்டணும்? என்ன நடந்து முடிந்து விட்டதோ அவற்றுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து விடுங்கள். क्योंकि अब बाबा के पास फरिश्तों की दुनिया में चलना है, फिर मूल वतन में जाना है. புள்ளி வச்சுருங்க. ஏன் புள்ளி வைங்க? முடிஞ்ச விஷயத்தையே பிடிச்சிட்டு இருக்காதீங்க, முடிச்சு போட்டு வச்சுக்காதீங்க. முடிஞ்சதை முடிச்சு விட்ருங்க. ஏனென்றால் இப்போ நாம் பாபாவிடம் ஃபரிஷ்தா உலகத்திற்கு செல்ல வேண்டும், அடுத்து மூலவத்தனத்திற்கு போக வேண்டும். அதனால் தாதிஜி இது போன்ற பயிற்சியெல்லாம் செய்துதான் கர்மாத்தீத்த நிலையை அடைந்தார்கள். கர்மாத்தீத்த நிலை என்பது அநேக விஷயங்களில் வெற்றி அடைவது, அநேக விஷயங்களை தனக்குள் நிறைத்து கொள்வது. அதெல்லாம் தான் என்ன சொல்லப்படுது, கர்மாத்தீத்த நிலை. நம்மளை நிறைக்காமல் வீட்டுக்கு போகக்கூடாது. அதான் கர்மாத்தீத்த நிலை அடையாமல் வீட்டுக்கு போகக்கூடாது. நம்முடைய கணக்கு வழக்கம் முடிக்காமல் வீட்டுக்கு போகக்கூடாது. அதுதான் என்ன கர்மாத்தீத்த நிலை. இங்கே கணக்கு வழக்கை உருவாக்கிக்கக்கூடாது, கணக்கு வழக்கை நாம் முடித்தாக வேண்டும். நல்லது. ஓம் சாந்தி.
पार को आपने छू कर, हृदय के तार को आपने छू कर। प्यार में समाये हुए, यादों में हम खोए। प्यार में समाये हुए, यादों में हम खोए। आराम ही आराम है, जब से खुदा को पाए। मीठे बच्चे कहकर बाहों में भरकर, मीठे बच्चे कहकर बाहों में भरकर, पल भर में दे दिया बाबा स्वर्ग के उपहार को।